Monohybrid means what? So monohybrid is nothing but a F1 generation. Monohybrid ही F1 जनरेशन आहे. These are the individual of F1 generation, right? हे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत ते F1 जनरेशनचे आहेत, परंतु obtained from the pure parents, pure tall, that is capital T, and pure dwarf, that is small t. We know that here we are talking about and we are considering single pair of contrasting character. Only height is mentioned over here. Yes or no? इथे फक्त हाईट बद्दल बोलण्यात आलेलं आहे. दिस इज द सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. एक कोणतं तरी कॅरेक्टर घेऊन आपण या प्रयोगाला करत आहोत. क्लिअर झालं? जेव्हा सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर साठी पॅरेंट्स क्रॉस होतात and F1 generation is developed, capital T small t is one of F1 generation. Yes or no? Because what kind of gametes are developed over there? Like this. These are the gametes. These are the gametes. And when gamete crosses with each other, they form individual like this. This is a monohybrid. Actually it is hybrid. F1 जनरेशनच्या प्रत्येक मेंबरला हायब्रिड म्हणतात. F1 जनरेशनच्या प्रत्येक मेंबरला हायब्रिड म्हणतात. पण मोनोहायब्रिड कोणा म्हणतात? जेव्हा पॅरेंट सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर नी कन्सिडर केलेले असतील तर मोनोहायब्रिड. When parents are considered with a two pair of contrasting characters, then the dihybrid. Yes or no? So I hope it is clear to you. Clear? चला वळूया आपण next definition वर. So our next definition is obviously F1 generation. F1 generation. This is F1 generation. So parent सिंपल समजून घ्या बेटा. सुरुवातीला ज्यांच्यापासून प्रयोगाची सुरुवात करतो, these are the individuals, these are the plants, these are the animals. काही असू शकतं ना? Yes or no? From where we start the experiment, with which we start the experiment, those are parents. त्यांना पॅरेंट्स म्हटलं. जिथून प्रयोग सुरू झाला त्याला पॅरेंट्स म्हटलं. पॅरेंट्स ह्या इथून प्रयोग स्टार्ट झाला. एक्सपेरिमेंट स्टार्ट फ्रॉम प्युअर टॉल अँड प्युअर डॉल. सो दीज आर पॅरेंट्स. हे कोण झाले? पॅरेंट्स. दिस इज कॉल्ड एज पॅरेंटल जनरेशन. दिस इज कॉल्ड एज पॅरेंटल जनरेशन. देन पॅरेंट विल प्रोड्यूस gametes, and when gametes fuse with each other, when gametes fuse with each other, they will form the very first filial generation. This is called as first F1 generation. चा लॉन्ग फॉर्म बघा काय आहे? फर्स्ट filial generation. First filial generation. Clear है बेटा? F1 generation means parentच्या क्रॉस नंतर when two pure parents are cross, ठीक है, the resultant generation is F1 generation. The resultant generation is F1 generation. Clear झाला? Write down the definition. All those offsprings obtained from the cross
obtained from the cross between parents. Simply, this is F1 generation. What is F1 generation? All those offsprings obtained from the cross between the parents are called F1 generation. F1 generation. Second point, they are also known as first filial generation. मित्रांनो, त्याला फर्स्ट फिलियल जनरेशन असं सुद्धा म्हणतात. फर्स्ट फिलियल जनरेशन. नेक्स्ट पॉइंट, त्यामध्ये आणखीन एक पॉइंट मेन्शन करूया. when parents are pure for any trait, when parents are pure for any trait and contrast ब्रॅकेट मध्ये एक्झाम्पल प्युअर टॉल कैपिटल T and pure dwarf small t are crossed. त्यांना जेव्हा क्रॉस केलं जातं तेव्हा they produce hybrid. ब्रॅकेट मध्ये F1 जनरेशन. अशी F1 जनरेशन निर्माण करतात की ती कशी असते? हायब्रिड असते. ती F1 जनरेशन असते. पॅरेंट कसे असले तर प्युअर असले आणि कॉन्ट्रास्टिंग असले पाहिजे. ते म्हणजे एक टॉल एक डॉर्फ असला पाहिजे, असं काहीतरी असलं पाहिजे. तेव्हा त्यांच्यापासून निर्माण होणारा जो इंडिव्हिज्युअल आहे तो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल कसा असेल? हायब्रिड असेल. मग एका पेअरनी डिफर असेल पॅरेंट तर कोणता हायब्रिड असेल? मोनो हायब्रिड. दोन पेअरनी डिफर असेल तर? कळलं? प्रयोग करताना जर दोन कॅरेक्टरचा मेन्शन केलं तुम्ही, प्रयोग करताना जर पॅरेंट्सचे एक कॅरेक्टर कन्सिडर करतात, दोन कॅरेक्टर कन्सिडर केले, देन द हायब्रिड विल F1 जनरेशन विल डाय हायब्रिड. क्लिअर आहे बेटा? पुढं चालू शकतो आता आपण. लक्ष द्यायचं आता. Write down F2 generation. F2 generation.
F2 generation. F2 generation. I am going to write down F2 generation. मित्रांनो, F1 जनरेशन जी मिळाली आहे इथं तुमच्या पुढे आहे. दिस इज F1 जनरेशन. क्लिअर? आता F1 जनरेशन, सपोज मी याला थोडंसं व्यवस्थित करून लिहितोय. आता बघा, हे गमिट्स निर्माण झाले आणि या गमिट्स द्वारा जी जनरेशन निर्माण होईल ते मी अशा पद्धतीने लिहितोय. कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी small t, and next individual also capital T small t. I hope you are getting me. सर्वचे सर्व जेवढेही इंडिव्हिज्युअल्स निर्माण झाले आहेत, नेहमी लक्षात ठेवा, दिस पॉइंट ऑलवेज आपल्या माइंड मध्ये सेट असला पाहिजे की जेव्हा दोन प्युअर पॅरेंट क्रॉस होणार तेव्हा F1 जनरेशनचे सर्वच मेंबर हायब्रिड राहणार, सारखे राहणार बिलकुल, जेनेटिकली आणि फिनोटिपिकली. फिनोटाइप म्हणजे व्हेरी गुड, आणि जिनोटाइप म्हणजे त्यांच्या जेनेटिक मटेरियलचं रिप्रेझेंटेशन नोटेशनच्या स्वरूपात. क्लिअर टू यू? सो F1 जनरेशनचे सर्वच मेंबर, सर्वचे सर्व, इथे 4 दाखवले आहेत, इथे 4 दाखवले आहेत. ते किती घेऊ, म्हणजे मी गमिट्स 2-2 घेतले तर 4 निर्माण झाले. गमिट्स आता आपल्याला असं डिफाईन करता येईल का की किती गमिट निर्माण होईल तिथे म्हणून? नाही, है ना. प्लांट आहे तर ते खूप सारे पोलन ग्रेन बनवू शकतात ना. सो पोलन ग्रेनच तर गमिट आहे एक प्रकारे. गेटिंग मी? किती सारे फुलं असतील प्लांटवर, सो त्याची किती मोठी जनरेशन तयार होईल हे सांगता येणार नाही. बट हे पक्का आहे याच्यावरून की ऑल द मेंबर्स ऑफ द F1 जनरेशन आर आयडेंटिकल. क्लिअर आहे का? जेनेटिकली सारखे आहेत बघा. कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी. क्लिअर? मग इथे 4 असो का 4000 असो, ते सर्वजण सारखे असणार आहे. हा पॉइंट नेहमी लक्षात ठेव जा. दुसरी गोष्ट, F2 जनरेशन म्हणजे काय? तर आता हे तर F1 जनरेशन झाली, ही F1 जनरेशन झाली. जेव्हा F1 जनरेशन समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, जेव्हा F1 जनरेशन मधील कोणतेही 2 जण, एनी 2 इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ F1 जनरेशन, क्लिअर? एनी 2, लेट अस सिलेक्ट एनी 2. सर्व सारखे आहेत तर कोणालाही घेतलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. सपोज हा आणि हा मी घेतोय आणि हे मोठे होतील तर हे पॅरेंट बनतील आणि ते सुद्धा पुन्हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या मोड मध्ये जातील, and they will also produce gametes. Yes or no? So let us consider their gametes. Clear? Gametes. So gametes of this, तीनही बोलायचं, पहिल्या वर्गातल्या मुलासारखं बोलायचं. कॅपिटल टी, स्मॉल टी. क्लिअर? बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ एन आवर. ही काळाची गरज आहे. समजते तुम्हाला? कारण इथं तसं बोलल्याशिवाय स्पष्ट होत नाही कोणता टी, कारण फरक मोठा पडतो. तुम्ही कॅपिटल बोलले तर वेगळं होतं, स्मॉल बोलले तर वेगळं होतं. यस ऑर नो? सो मेन्शन दिस इज कॅपिटल टी, दिस इज small t. The gametes of this individual also capital T, small t. Clear to you everyone? Now, when these gametes are combined, their sequence may be like this. हा आला, त्याचा थोडंसं पेनाचा उपयोग करूया. याचा हा गमिट घेतला, याचा हा गमिट घेतला. हिअर कॅपिटल टी, कॅपिटल टी. याचा हा घेतला, याचा दुसरा घेतला, कॅपिटल टी, स्मॉल टी. बरं, याचा नंबर लावूया. हा घेतला आणि हा घेतला, कॅपिटल टी, स्मॉल टी. ऑब्विसली स्मॉल टी कॅपिटल टी आलं असतं, पण न लिहिता त्याला
कॅपिटल टी स्मॉल टी, कारण कॅपिटलचा मान मोठा असतो, लक्षात ठेवा. ज्याचा मान मोठा असते त्याला आधी जाऊ द्यावं लागते, समजलं? ओके, कॅपिटल टी स्मॉल टी. पुन्हा हा आला आणि हा आला, तिथे होईल स्मॉल टी स्मॉल टी. एनी डाऊट? प्लीज एक वेळा सर्वांनी हे चेक करून घ्या, काय तुम्हाला कळलं. कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज बोला. हे जे आपण केलं आहे ते तुम्हाला लक्षात आलं का, किंवा तुम्हाला काही डाऊट असेल तर मला आता सांगा. कोणाला काही डाऊट असेल तर आता बोला. डाऊट नाही? क्लिअर आहे सर्वांना? गुड. नाव आता हे जे काही नवीन इंडिव्हिज्युअल्स तयार झाले आहेत, तर F1 जनरेशनच्याच मेंबरचा रिक्रॉस होऊन F1 जनरेशनचे मेंबर्स त्यांच्यामध्येच क्रॉस होऊन F1 जनरेशनचेच दोन इंडिव्हिज्युअल आणि त्यांच्यामध्येच क्रॉस, त्याला म्हणतात सेल्फिंग. त्याला काय म्हणतात मित्रांनो? सेल्फिंग असं म्हणतात. दिस इज कॉल्ड एज सेल्फिंग. दिस concept is known as selfing. What is selfing? When the member of F1 generation cross between them. ठीक आहे, त्यांच्यामध्येच जेव्हा क्रॉस होतो त्याला सेल्फिंग असं म्हणतात. F1 जनरेशनच्याच मेंबरचा F1 जनरेशनच्या मेंबर सोबत क्रॉस. क्लिअर? दिस इज सेल्फिंग. आणि ह्या सेल्फिंगचा जो रिझल्ट येईल, F1 जनरेशनच्या मेंबर पासून जी नेक्स्ट जनरेशन निर्माण होईल, दॅट इज कॉल्ड ॲज F2 जनरेशन. त्या जनरेशनला कोणती जनरेशन म्हणावी? F2 जनरेशन. आय होप तुम्हाला हे लक्षात आलं असेल. आलं का लक्षात? ठीक आहे. राईट डाऊन द डेफिनेशन. आय एम गोइंग टू राईट ओव्हर हिअर. राईट डाऊन द डेफिनेशन. F2 जनरेशनची डेफिनेशन नोट करावी. लिहा. The second generation produce by selfing सेल्फिंग म्हणजे काय? इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग म्हणजे पण काय? त्यांच्यामध्येच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, त्यांच्यामध्येच क्रॉसिंग. The second generation produced by selfing of F1 generation is called second filial generation. सेकंड फिलियल मध्ये सिंगल एलच आहे बेटा. सेकंड फिलियल जनरेशन और F2 जनरेशन. F2 generation. It is known as F2 generation. And for example, you just write down this example up to here. इथपर्यंत लिहून घ्यायचं आहे. एक्झाम्पल लिहायचं. याला P1 नी इंडिकेट करतात. P1 म्हणजे काय? पॅरेंटल जनरेशन. वर लिहून घ्या, पूर्ण नोट करायचे सर्व. बोर्डवरच क्लिअर दिसतंय का बेटा तुम्हाला? बोर्डवरच क्लिअर दिसतंय का? तेजस्वी, Yes, देवयानी? ठीक आहे बेटा.
झाल्यानंतर मला सांगा. झालंय. हो बेटा. याच्यात डोकं नाही चालून राहिलं काही लोकांचं. वन बाय वन करतात. आधी याचा नंबर लावायचा याच्यासोबत, मग याचाच नंबर याच्यासोबत लावायचा, मग याला सोडून द्यायचं, मग याचा नंबर याच्यासोबत लावायचा आणि मग याच्यासोबत लावायचा. तुम्ही जर सगळं इकडचं तिकडे करायला लागले की तुम्हाला ते जमणार नाही, कन्फ्युजन होईल. ठीक आहे. आता आपण बोलूया होमोलॉगस क्रोमोझोम बद्दल, ज्याबद्दल आपण ऑलरेडी बोललेलो आहे. राईट डाऊन द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी. homologous chromosome. Homologous chromosome. I will draw the diagram over here. What do you mean by homologous chromosome? मी तुम्हाला मागच्याही वेळेस सांगितलेलं आहे की अशी क्रोमोझोमची जोडी किंवा दोनपेक्षा जास्तही ते असू शकतात, पण दोनपेक्षा जास्त असण्याचा जो कन्सेप्ट आहे तो आपण पुढच्या कधीतरी सेशन मध्ये शिकू. आता आपल्याला दोनच क्रोमोझोमची म्हणजे त्याचा अभ्यास आहे. सो दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त असे क्रोमोझोम की जे नंबर एक मॉर्फोलॉजिकली सारखे आहेत, म्हणजे वरून लांबी रुंदी उंची सगळं सारखे आहे. जेनेटिकली सारखे आहेत, म्हणजे त्याच्यावर असणारी सगळी इन्फॉर्मेशन सुद्धा सारखी आहे. क्लिअर आहे? अशा क्रोमोझोमच्या जोडीला होमोलॉगस क्रोमोझोम असं म्हणतात. अशा क्रोमोझोम्सला होमोलॉगस क्रोमोझोम असं म्हणतात. आय होप की तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल. दीज आर द क्रोमोझोम्स आर आयडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकली. ते मॉर्फोलॉजिकली आयडेंटिकल आहे, ते जेनेटिकली आयडेंटिकल आहेत. क्लिअर? कळते? आर होमोलॉगस क्रोमोझोम्स. राइट डाउन द डेफिनेशन. The morphologically लिहा. The morphologically, comma genetically, and structurally
essentially identical chromosomes. Identical chromosomes present in a diploid cell. Present in a diploid cell are called as homologous chromosomes. Are called as homologous chromosomes. So what is important over here? की chromosomes which are morphologically identical असले पाहिजे. असे क्रोमोझोम जे लांबी रुंदी उंची त्यांची लांबी त्याच्यामध्ये किती लेंथ आहे जीनची किती लेंथ आहे न्यूक्लियोटाइड्सची ते जेनेटिकली त्याच्यावर जी इन्फॉर्मेशन आहे ती आणि त्याचं स्ट्रक्चर कसं असलं पाहिजे आयडेंटिकल असलं पाहिजे अशा प्रकारच्या क्रोमोझोम्स परंतु कुठले डिप्लॉइड सेल्स ज्या असतात कारण होमोलॉगस जोडी फक्त डिप्लॉइड मध्येच आढळू शकते मित्रांनो होमोलॉगस क्रोमोझोमची जोडी फक्त कुठे आढळू शकते होमोलॉगस क्रोमोझोम फक्त कुठे आढळू शकते डिप्लॉइड सेल मध्येच आढळू शकते कारण कारण कंप्लीट क्रोमोझोम नंबर डिप्लॉइड सेल मध्येच असतो म्हणजे ह्युमन मध्ये जे 46 क्रोमोझोम्स आहेत ते अशा 23 जोड्या कळते का म्हणजे ही जी 23 जोड्यांपैकी एक जोडी आहे ही ती एक जोडी अशी इथे दाखवली बोला कळलं पण हेच जर मी गमिट घेतला असता तर त्याच्यामध्ये 23 क्रोमोझोम असते हे ठीक आहे पण जोड्या असत्या का नाही म्हणजेच होमोलॉगस क्रोमोझोम गमिट्स मध्ये किंवा हॅप्लॉइड सेल मध्ये राहत नाही लक्षात ठेवायला पॉइंट लक्षात राहील हा पॉइंट की गमिट्स मध्ये किंवा हॅप्लॉइड सेल मध्ये होमोलॉगस क्रोमोझोम पाहायला मिळणार नाही सो होमोलॉगस क्रोमोझोम फक्त कुठे पाहायला मिळतील डिप्लॉइड सेल मध्ये एनी डाऊट ओके नेक्स्ट पॉइंट एक पॉइंट ऍड करून घ्या such chromosomes synapse such chromosomes synapse during meiosis such chromosome synapse during meiosis such chromosome synapse during meiosis असे जे क्रोमोझोम्स आहेत ते सिनॅप्स होतात आय विल शो द डायग्राम ऑफ सिनॅप्स ओके
सिनॅप्सचा अर्थ होतो ते एकामेकासोबत ओव्हरलॅप होतात. सिनॅप्स मीन्स दे ओव्हरलॅप विथ इच अदर. तसं ते एकामेकावर चढतात ते. क्लिअर आहे? कधी होते पण असं? जेव्हा मियोसिस नावाची प्रक्रिया होते. डू यू नो व्हॉट डू यू मीन बाय मियोसिस? व्हॉट डू यू मीन बाय मियोसिस? व्हेरी गुड. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजन दोन प्रकारचे, मायटोसिस and meiosis. Meiosis is only happen during gametogenesis. जेव्हा गमीट निर्माण व्हायचे असतात सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या कामासाठी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनसाठी पॅरेंट गमीट निर्माण कंपल्सरी करतात म्हणजे करतात. आणि त्या गमीटच्या निर्मितीसाठी एकमात्र सेल डिव्हिजन कामी येते, दॅट इज मियोसिस. फॉर द सेक ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, for the sake of gamete formation, there is a meiosis. Clear? And the meiosis मध्ये the genetic material of these two chromosomes get exchanged like this. Suppose these are two homologous chromosomes, and you know that this is a gene of height, and this is also a gene of height. This gene is known as अलील्स. आठवलं? या जीनला काय म्हणतात? अलील्स म्हणतात. होमोलॉगस क्रोमोझोमवर आयडेंटिकल लोकायवर असणाऱ्या जीन्सला अलील्स असं म्हणतात. यस ऑर नो? अँड व्हॉट हॅपन ड्युरिंग मियोसिस? दे क्रॉस विथ इच अदर, दे सिनॅप्स विथ इच अदर, अँड धिस जीन अँड धिस जीन गेट एक्सचेंज लाईक दिस. काही पार्ट तुटून इकडचा तिकडे, तिकडचा इकडे जातो. दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. याचा खूप मोठा इम्पॅक्ट आहे इव्हॉल्युशन मध्ये. या गोष्टीमुळे इव्हॉल्युशन मध्ये खूप मोठा परिणाम झाला. काय झालं असेल? आपलं शरीर बनताना, आपलं शरीर बनवण्यासाठी आपल्या वडिलांकडून एक गमीट आला, आपल्या मदरकडून एक गमीट आलं. पण आपल्या मदरनी जेव्हा गमीट बनवलं किंवा वडिलांनी जेव्हा गमीट बनवलं, तेव्हा वडिलांच्या शरीरात कोणाची इन्फॉर्मेशन आहे? बोला. त्यांच्या आईवडिलांची. तर वडिलांच्या आईवडिलांची इन्फॉर्मेशन म्हणजे वडिलांकडूनचा हा क्रोमोझोम, आईकडचा हा क्रोमोझोम त्यांच्या. तर वडिलांच्या शरीरात हे जे दोन क्रोमोझोम होते, वडिलांनी आपल्या शरीराला बनवण्यासाठी त्यांच्याकडे एकच ऑप्शन होता की एक क्रोमोझोम पाठवा लागते मला. गमीट मध्ये दोन पैकी एकच जाऊ शकतं ना, कोणता तरी. 23 जोड्यांपैकी 46 क्रोमोझोम पैकी 23च जाऊ शकतात ना कोणते तरी गमीट. कारण तिकडून मम्मी किंवा पप्पा असे 23 पाठवणार आहेत, म्हणजे 46 पूर्ण होणार आहे. म्हणून या दोन पैकी एकच जाणार आहे कोणता तरी. मग वडिलांनी काय केलं? त्यांच्या आई वडिलांची ही जी इन्फॉर्मेशन होती ती पहिले मिक्स करून टाकली. क्लिअर? ठीक आहे झाली? या माध्यमाने मिक्स करून टाकली आणि याच्यातला एक क्रोमोझोम पुढे पाठवला, जेणेकरून आपल्याकडे येताना त्यांच्या आईची आणि वडिलांची जी काही इन्फॉर्मेशन पॉसिबली येऊ शकते ती आली. मदरनी सुद्धा तसंच केलं. मदरचं शरीर ज्यांच्यामुळे बनलंय म्हणजे त्यांच्या आई वडिलांमुळं, तर त्याची इन्फॉर्मेशन मदरनी क्रॉसिंग करून ते सिनॅप्स करून समोर सरकवली. आणि मग आपल्या शरीरात जी आता इन्फॉर्मेशन आहे ती खरं तर आपल्या आई वडिलांची नव्हे, तर आपल्या आजी आजोबांची आहे. क्लिअर? लक्षात आलं? म्हणजे वडिलांनी त्यांच्या आई वडिलांची इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे पाठवली, आईनी त्यांच्या आई वडिलांची इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे पाठवली. अशा पद्धतीने 4 जणांची इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे आहे. पण त्याच्याही मागे गेलो तर त्यांच्या आई वडील त्यांच्या आई वडील त्यांनी इथून आणली, ती आई वडिलांपर्यंत आली आणि आपल्या शहरात आली. म्हणजेच 8 लोकांची इन्फॉर्मेशन आपल्या शहरात. त्याच्याही मागे गेलो तर. क्लिअर? गेटिंग मी? कळते सगळ्यांना मी काय बोलतोय? राईट. सो दिस इज नथिंग बट द इनहेरिटन्स. हेरिडिटी काय आहे? हे हेरिडिटी आहे, इनहेरिटन्स आहे. राईट डाऊन द कन्सेप्ट. डायग्राम, राईट डाऊन द डायग्राम. ड्रॉ दिस डायग्राम.
आई वडिलांमधून नाही 23 कशी राहील? ही हे समजा मदर आहे, ही मदर आहे, तर मदरचे फादर आणि मदर होते की नाही? मदरच्या फादरनी 23 पाठवले, मदरच्या मदरनी 23 पाठवले, तर मदर मध्ये किती झाले? कळलं? हे आपले फादर आहेत, फादर कडे किती असतात? 46. 46 मध्ये 23 कोणी पाठवले? त्यांच्या फादरनी, आणि 23 कोणी पाठवले? त्यांच्या मदरनी. मग आता आपलं शरीर बनवासाठी आपली मदर 23 क्रोमोझोम पाठवणार या 46 पैकी, आणि 23 पाठवणार फादर. क्लिअर? अशा पद्धतीने आपल्याकडे किती होतील? 46. म्हणून या 46 मध्ये जे जोड्या असतात 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 असं, त्यापैकी त्या जोड्यांना फोडून फोडून 23 पाडत. हे जे होमोलॉगस क्रोमोझोम, दीज आर द होमोलॉगस क्रोमोझोम विच गेट सेपरेटेड ड्युरिंग द मियोसिस. क्लिअर टू यू? मियोसिसच्या वेळेस ते सेपरेट होतात. एवढं झालं का? झालं का बेटा? तेजस्वी झालं का? Next definition is back cross. Write down. Next definition is back cross. Heading back cross. Back cross. Back cross. सर्वांना एक गोष्ट आता पुन्हा मी जे बोर्डवर ड्रॉ करतोय ते कळते का बघा. यापूर्वी आपण काय शिकलो होतो? आपण शिकलो होतो की रेग्युलर क्रॉस कसा असतो. आधी असतात पॅरेंट, प्युअर टॉल, क्रॉस प्युअर डॉर्फ असं होतं. त्यांचे नोटेशन म्हणजे त्यांचा जिनोटाइप असा होता. यस ऑर नो? ते काय तयार करतात बोलत चला? गमिट्स तयार करतात. गमिट कसे तयार होतात? कॅपिटल टी, कॅपिटल टी, ते कुठे आलं? स्मॉल, इथे कॅपिटल टी, कॅपिटल टी. त्यानंतर स्मॉल टी, स्मॉल टी. गमिटांचं क्रॉसिंग होईल आणि कोणती जनरेशन तयार होईल? F1 जनरेशन तयार होईल. ही आहे F1 जनरेशन. कॅपिटल टी, स्मॉल टी, कॅपिटल टी, स्मॉल टी, कॅपिटल टी, स्मॉल टी आणि कॅपिटल टी, स्मॉल टी. यानंतरची स्टेप काय होती आठवते का? F1 जनरेशनचं काय होणार? सेल्फिंग होणार. काय होणार? सेल्फिंग होणार. म्हणजेच F1 जनरेशनचे कोणतेही दोन मेंबर, F1 जनरेशनचे कोणतेही दोन मेंबर काय करतील? आपले गमिट तयार करतील. यस ऑर नो? आणि क्रॉस होतील एकामेकासोबत. क्लिअर टू यू? म्हणजेच कोणती जनरेशन निर्माण होईल? F2 जनरेशन. कॅपिटल टी लाईक दिस. याच्यासोबत कॉम्बिनेशन कॅपिटल टी स्मॉल टी, हा राहिला याच्यासोबत कॅपिटल टी स्मॉल टी, आणि याच्यासोबत स्मॉल टी स्मॉल टी. अशा पद्धतीने F2 जनरेशन निर्माण होईल. हे कळलं का? दिस इज द जनरल रेग्युलर क्रॉसिंग. ओके. But we are now discussing about back cross. Now let us discuss what is back cross. तुम्हाला F1 जनरेशन पर्यंत कळलं, F1 जनरेशन पर्यंत कळलं, आणि जेव्हा पुढे जात होतो तेव्हा असं होतं की F1 जनरेशनचे कोणतेही दोन मेंबर एकामेकासोबत क्रॉस होणे म्हणजे रेग्युलर क्रॉसिंग होय. हो,
F1 जनरेशनचे बोलण्यावर लक्ष द्या. F1 जनरेशनचे कोणतेही दोन मेंबर घ्या आणि त्यांचं एकमेकांसोबत क्रॉसिंग करा. दॅट इज रेग्युलर क्रॉसिंग. बट नाव when the individual of ऐका आता, when the individual of F1 generation crosses back with one of the parent, crosses back with one of the parent, either it is crossed with dominant parent or recessive parent. एक तर तो या पॅरेंट सोबत क्रॉस करेल, नाहीतर या पॅरेंट सोबत क्रॉस करेल. दॅट काइंड ऑफ क्रॉस इज नोन ॲज बॅक क्रॉस. F1 जनरेशनचा मेंबर रिव्हर्स माग जाऊन पॅरेंट सोबत कोणत्याही एका पॅरेंट सोबत क्रॉस करेल तेव्हा त्या क्रॉसला बॅक क्रॉस म्हणतात. क्लिअर टू यू? क्लिअर टू यू? राईट डाऊन. Write down the definition of back cross. It is a cross of F1 hybrid. It is a cross of F1 hybrid progeny म्हणजेच individual with any one of the parents. Any one of the parents. This is the definition of back cross. It is a cross of F1 hybrid progeny with any one of the parents. That is F1 cross with capital T or F1 cross with small t. F1 cross with capital T or F1 cross with small t. This is two type of back cross. Back cross with dominant parent. This is back cross with dominant parent. This is back cross with dominant parent. And this is back cross with recessive parent. एवढं लिहून घ्या. सो आजसाठी एवढंच. उद्याला आपण जे बघणार आहोत ते म्हणजे या पुढचा भाग आहे, दॅट इज टेस्ट क्रॉस. बॅक क्रॉसचा नेक्स्ट ऍडव्हान्स कन्सेप्ट दॅट इज टेस्ट क्रॉस. सो टेस्ट क्रॉस आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. थँक्यू.